وارزقنا وأحبابنا على سعادة الدارين. اللهم
أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنجز لنا رحمة من عندك أسعد بها الدنيا والآخرة وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين وتهب لنا بها الرحمة وللمحبوبين وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والهدى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين اللهم إنا نسألك أبدا المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن عظيم في الدين والدنيا والآخرة واصرف ورفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن عظيم في الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين عبدتي يا مميتي من شدتي وجهت لك وجهتي أعجل بقصدي عليك يا الله واستغفر الأسباب وذلل السعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مريد وحاسد معاند بحق سر التعظيم يا عمدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بقصدي عظيم يا الله واستغفر الأسباب وذلل السعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مريد وحاسد معاند بحق سر التعظيم يا الله يا عمدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بقصدي عظيم يا الله واستغفر الأسباب وذلل السعاب وافتح لنا الأبواب من نصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مريد وحاسد معاند بحق سر التعظيم يا الله اللهم صل على محمد بسم الله اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم نوينا بثمناه أباؤنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأسلافنا الصالحون الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم نسأل الله القبول الإقبال صلاح الأحوال ظاهرا باطنا مع اللطف والعافية صلاح العاقبة
ونوينا مثل من الإمام عبد الله بن علوي الحداد وشيخنا الحبيب عمر وجميع المتقدمين في هذا المسجد، وأن الله يرزقنا الفتوح والرسوخ ونور صلاح الجسد والقلب الروح وتوبة النصوح وتوبة النصوح وتوبة النصوح على هذه النية وعلى كل نية صالحة شاملة آخرة الدنيا والآخرة وجاء النبي وعلى النبي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم النفع والانتفاع تذكر وتذكير الإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودلالة على الهدى والخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجو الأمر كله، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشرب صافي الهنية وهاب يا غني وهاب يا غني وهاب يا غني. أما بعد، وقال الإمام عبد الله بن علوي الحداد في قصيدته: ولا تكو عيابا ولا تكو حاسدا ولا تكو ذا غش ولا تكو ذا غدر ولا تكون ayyaban, dan janganlah engkau menjadi ayyab, itu orang yang selalu mencelah atau menyorot aib-aib orang lain. Ayyaban. Wala taku hasidan, dan janganlah engkau menjadi hasid, orang yang iri dengki. Hasid. Wala takun daghishin, ataupun menjadi orang yang suka menipu. Wala takun daghadri, atau orang yang menjadi orang yang mencundangi orang lain. Ada 4 aib yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad. 2 aibnya itu adalah yang membuat kita melawan Allah Subhanahu wa taala, menjadi lawannya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Syekhana Al-Habib Umar, mizan tarbawi li syuhudil mahasin, adalah timbangan yang mendidik untuk kita menyaksikan hal-hal yang baik fil ghair, untuk orang lain. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang mencela orang lain, melihat aibnya orang lain, menilai orang lain dengan penilaian yang buruk, atau menipu orang lain dan lain sebagainya. Wal ishtighal bi uyubin nas, dan sibuklah dengan dan sibuk, yaitu meninggalkan sibuk dengan aib orang lain, tapi sibuklah engkau dengan aib dirimu sendiri. Hadirin, tidak ada satupun orang di dunia ini kecuali baginda Nabi Muhammad SAW yang sempurna. Adapun baginda Nabi Muhammad insanu kamil, manusia yang sempurna. Dikatakan wala taku ayyaban, janganlah engkau menjadi orang yang mencela orang lain. Fa inna sani', karena semua itu adalah yang membuat Allah Subhanahu wa taala. Kita mencela manusia, kita mencela binatang, bahkan maaf, kita mencela babi pun enggak boleh. Karena itu celaan bukan kepada mereka, tapi celaan itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau menilai aib kepada sifatnya seseorang tanpa mencederai orang tersebut, misalnya sifat buruk, ada orang sombong,
bukan orangnya, tapi kesombongannya yang kita cela. Nggak masalah. Ada orang yang hasud, bukan orangnya kita cela, tapi sifat hasudnya yang kita cela tanpa menyebut orang lain. Kalau menyebut nama orangnya itu akan menjadi ghibah, akan menjadi dosa. Makanya satu dosa itu terkadang beranak pinak. Ya. Satu dosa itu kadang-kadang menarik dosa yang lain. Wahakala. Lam ya'dzan laka bi syuhudil aib. Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan untuk kalian bi syuhudil aib, untuk menyaksikan atau melihat aib-aib fi syai'in, di dalam sesuatu. Min sana'atihi, dari ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali fi syu'uni nafsik, kalau itu adalah aib dirimu. Kita mencela aib orang berbuat dosa, bukan dosanya, orangnya kita cela. Haram, nggak boleh. Kadang-kadang kita ini enak aja dulu ya. Orang itu berbuat dosa, kita itu begini begitu ya. Sesungguhnya dikatakan bahwasannya ya, kadang-kadang kita ini mencela orang yang berbuat dosa karena dia tidak memilih dosa yang kita lakukan. Paham ya? Kita melakukan banyak dosa. Ada orang melakukan dosa, tapi dosanya itu kadang-kadang nggak sama. Akhirnya apa? Kita cela dosa itu dan kita tidak memikirkan dosa yang kita lakukan. Kita hanya mencela orang lain atau dosa orang lain hanya karena tidak memilih dosa yang kita lakukan. Karena berbeda dosa saja kita cela. Andai kan orang yang kita cela itu melihat dosanya kita, dia juga mencela kita. Hanya perbedaan pemilihan dosa, itu aja. Illa syu'un nafsika fima tusi, kecuali daripada urusanmu dirimu, fima tusi, yang kamu telah berbuat buruk, minal muamalah, daripada muamalah kita antara kita dengan Allah, antara kita dengan manusia ya, dengan manusia. Wah, terus dicela. Ya, apalagi sekarang Allah luar biasa. Sampai sekarang itu mencela orang, menilai orang lain, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, harusnya kan dihisab atau diintrospeksi diri daripada menilai orang lain. Tapi sekarang yang digelari netizen ini. Luar biasa. Kadang-kadang nggak kelihatan mata, mereka bisa melihat kesalahan yang nggak bisa dilihat mata aja, mereka bisa melihat. Saking jelinya mata-mata mereka menilai orang lain. Haram. Oleh karena itu, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu pernah bersabda, man ayyara akhahu muslim bi dzambin lam yamut hatta ya'malahu. Siapa yang mengolok, mencaci, menghina, mencela saudaranya muslim karena sesuatu perbuatan dosa, tilokno, lam yamut hatta ya'malahu, dia orang yang mengolok tidak akan mati kecuali mengamalkan dosa yang sama. Hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali bukan pertama mendengarkan hadis tersebut, suatu ketika jalan di belakang perempuan yang sedang hamil. Hadirin, perempuan hamil. Sayyidina Ali bin Abi Thalib laki. Tapi ketika jalan di depan perempuan itu, Sayyidina Ali itu terbesit bahwasanya ini perempuan kan gak punya suami, kok bisa hamil? Tapi ditahan itu semuanya. Ditahan. Ya, prasangkaan itu ditahan oleh Sayyidina Ali. Jangan, gak sampai dikeluarkan, jangan sampai keluar dari mulut. Cukup tahu saja. Ditahan oleh Sayyidina Ali. Ketika ditanya, kenapa kalau Sayyidina Ali? Saya takut kalau saya sampai ngomong, saya nanti hamil. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ngomong.
Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan man ayyara akhahu muslim bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Ya, barang siapa yang menghina, mengejek, ayyar, mengolok, mencela saudaranya muslim karena perbuatan dosa, tidak akan mati kecuali ngamalkan perbuatan yang sama. Orang diolokkan, wah itu penzina, oh hati-hati. Jangan-jangan kamu sebelum meninggal nanti mengamalkan hal itu juga. Gak bakal dia mati kecuali akan mengamalkan itu, baik besar ataupun kecilnya dosanya tersebut. Ya. Tergantung nanti Allah yang mengurus semuanya itu. Loh, ini nyata. Nah, barang siapa yang membuka aibnya seseorang, maka Allah akan buka aibnya walaupun dia ada di tengah Ka'bah, dalam Ka'bah. Jadi kita nggak usah mengolok, mencela orang lain. Kalau misalnya kita takut, selesai, ya, stur, tutup mulut, nggak usah diungkapkan. Malah kita ini, malah ada pendapat ulama yang mengatakan kalau engkau melihat suatu kemaksiatan atau suatu dosa dan engkau tidak mengamalkannya, maka sujud syukur. Tapi jika kamu sujud syukurnya di depan orang yang berbuat dosa tersebut, ini ada perkataan pendapat yang kayak, maka lebih baik kamu nggak sujud syukur dulu. Nanti kalau sudah jauh daripada orang itu, sujud syukur. Kalau takutnya sujud syukurmu akan menyakiti orang tersebut, sampai nggak boleh seperti itu. Nah. Maka dikatakan di sini Al-Qur'anul Karim mengatakan ma tara fil khalqir rahman min tafawut. Kita yang mencela orang, mencela apapun itu juga, ya, ingat itu adalah ciptaan Allah. Sedangkan Allah mengatakan ma tara fil khalqir rahman min tafawut. Apa yang kau lihat daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, daripada kekurangan-kekurangan, daripada aib-aib. Farji'il basar, ulangi lagi memandangnya. Hal tara min futur, apakah engkau melihat ada kesalahan-kesalahan? Tsumma arji'il basara karrataini yanqalibu ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir. Allah sampai mengatakan lagi, lihat lagi. Ya. Maka engkau akan dapatkan bahwasanya enggak ada itu yang namanya aib. Ciptaan Allah, hadirin. Ada satu orang jalan, lihat Sayyidina Isa alaihissalam. Sayyidina Isa alaihissalam bersama Hawariyin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Isa alaihissalam bersama Hawariyin jalan, ketemu bangkai anjing. Bangkai, bau semuanya. Ada setnya itu, apa set itu? Larvanya itu. Ya. Wah, gak karuan, sudah bau ini itu semua jelek sekali. Hawariyin mengatakan, ma antan, baunya katanya. Ini betapa busuk baunya, betul jelek, betapa semuanya jelek semua yang diucapkan. Sayyidina Isa alaihissalam mengatakan, ma abyad asnana. Betapa putihnya giginya katanya. Yang dilihat yang baik. Yang dilihat yang baik. Kiai Sahal Mahfud radhiyallahu Allah yarhamuh. Beliau ketika di mana itu, di Belanda apa di Amerika itu kisahnya itu. Jalan di satu tempat, ada satu orang tahu ketika beliau cerita pulang dari Amerika atau Belanda atau mana gitu. Ya, luar negeri pokoknya. Orang itu tahu daerah situ. Daerah tempat yang dikunjungi oleh Kiai Sahal Mahfud, kotanya itu. Saya lalu ngomong, "Kiai, sampean jalan ke tempat ini, Kiai?" "Iya, saya jalan ke tempat itu." "Loh Kiai, di sana itu banyak perempuan-perempuan telanjang begini begitu." Apa kata Kiai? "Iku lakon." Itu kamu, karena fokusmu, karena pikiranmu ke situ. Kalau saya nggak ngeliat apa-apa kecuali ya jalannya jalan saya lewati selesai. Itu yang kamu lihat, itu yang kamu pengen, itu yang kamu tahu, itu yang kalau saya nggak tahu, saya. Artinya apa? Orang memandang yang baik-baik,
Bukan memandang tutup maksiat dipandang baik ya, enggak. Yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Memandang pada tujuannya. Tujuannya siapa ya? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kemudian pikirannya itu ya yang lain-lain, memelenggok gini, ngecek yang aib, ngecek yang jelek. Nah itu menunjukkan hatinya jelek. Naudzubillah min dzalik. Dikatakan oleh syair, wa syahid iflas al-fata jahlu aibihi dzikru uyubil alamin min al-aqli. Dan cukup saksikan bahwasanya kemuflisan, kebangkrutan al-fata seseorang itu jahlu aibihi, yaitu bodoh akan aibnya. Dan menganggap dzikru uyubil alamin minal aqli, dan menganggap bahwasannya zikir atau menyebut aib-aib orang yang lain minal aqli, tergolong daripada orang yang berakal. Ya nanti itu ada yang namanya orang yang memang tugasnya untuk mencari aibnya orang gitu, itu ada itu. Ya. Makanya muslim ini kadang-kadang standarnya banyak yang nggak sukses itu ya gara-gara ngurusi uang daripada ngurusi di awak dewi. Akhirnya dia nggak tahu kelemahan dia sendiri. Pokoknya kelemahan orang yang dicari-cari, aibnya orang yang dicari-cari. Seharusnya dia memeriksa aibnya sendiri. Bahagia. Lihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta innahu lam ya'ib ta'aman qat wala 'aba miskinan wala 'aba malbasan wala 'aba markaban wala 'aba syai'an min hadhil kainat. Lihat baginda Nabi Muhammad, tidak pernah beliau sallallahu alaihi wasallam mencaci makanan, mencela makanan. Makanan enak dimakan, gak enak ditinggal, gak ngomong. Apa iki kurang kurang iki kurang waduh diaib kaya ana musuh ambek panganan iki mau. Ya. Datang tempe dimakan, oh iki tempene gak enak ini. Lah kan mungsuh tapi tempe ku mau. Sampai segitunya. Ya. Cukup. Selesai. Ya. Antum punya tugas hadirin. Kita punya tugas di dunia ini, kita ini baik-baik gitu loh. Ibadah kepada Allah, enak-enakan sampai Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah, apapun itu. Ya. Jangan kemudian punya tugas seakan-akan malah mengkoreksi Allah. Allah kok dikoreksi? Ciptaan Allah kemudian dilihat, wah ini gini, iku ngono, ini gini, iku ngono, apa? Nah, itu siapa dibandingkan Allah itu kok sampai koreksi Allah itu luar biasa itu ini. Nah, maka tidak usahlah mencela mengaibkan orang dan lain sebagainya. Iki enak suaranya, cuman kurang dawa bocahane. Hei, kok pinter nyari aibnya orang gitu. Iki ngene, iku ngono. Masya Allah ganteng ya wong ya. Masya Allah ganteng. Tapi kalau ada orang kero titik, lho apa kok iki? Kadang kan dia kon. Kadang kan dia ya wis. Kan gitu kan, enggak usah pakai panjang-panjang lebar, koreksi diri sendiri. Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim beliau mengatakan man nadhara ila nafsihi bi 'ainir ridha nadhara Allahu ilaihi bi 'ainus sakhat. Wa man nadhara ilaihi ila nafsihi bi 'ainil sakhat nadhara Allah ilaihi bi 'ainir ridha. Syekh Abi Bakar bin Salim mengatakan siapa yang memandang dirinya dengan pandangan puas, merasa hebat begini-begini, Allah akan pandang dirinya dengan pandangan yang murka. Dan barang siapa yang memandang dirinya dengan pandangan sakhat, kamu ini begini, kamu ini kurang, kamu ini sombong, kamu ini, mereka introspeksi diri, Allah akan pandang dia dengan pandangan yang ridha, yang senang. Wahakala. Ya. Ta'abbadana bi an natadzakkar uyuban lil takhallus minha. Kita ini disuruh ibadah oleh Allah untuk kita ini juga melihat aib-aib kita.
litakhallus minha, supaya kita ini selesai dari aib yang kita punya. Bingung dengan jasadnya, bingung dengan dohir penyakit dohir dengan penyakit dohirnya, ngeluh, bisulen, jerawatan, kesel-kesel, rematik, encok kabeh, bingung dengan itu. Tapi hatinya sombong, iri, dengki, hegit, hasad, nggak pernah diobati. Padahal itu ada tempat nador, tempat pandangannya Allah. Itu yang lebih mulia, itu yang lebih utama harusnya disembuhkan, bukan jasad dohirnya. Ingat cerita yang kemarin, Sayyidina Ibrahim bin Adham sama orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki itu. Cacat total orang tersebut. Tapi lihat hatinya. Alaihissallahu yubki li qalban lisanan dzakhiran wa qalban syakirah, katanya. Bukankah Allah masih meninggalkan untukku lisan yang berzikir dan hati yang bersyukur, katanya. Tangan nggak ada, penyakitan dan lain sebagainya. Sampai Sayyidina Ibrahim bin Adham, luar biasa loh beliau itu, Sayyidina Ibrahim bin Adham itu sampai geleng-geleng lihat hebatnya itu orang. Luar biasa. Dan kita ini di apa namanya, ta'abbadana. Kita ini memang disuruh oleh Allah untuk beribadah, ya. Dengan antara lain untuk mengingat aib kita. Allahu Akbar, kita sholat, ya, ada orang gerak-gerak, garuk-garuk, gatal gini gitu, iki wong gak khusyuk blas. Ya. Padahal ya, dia juga gak khusyuk. Allahu Akbar katanya khusyuk, tapi hayal. Mangkene sahur apa ya? Meneng karena apa? Khusyuk hayalnya. Ya kok iwake cocok ngene, gak cocok aku sih. Wah, pikirannya itu kemana-mana, makanya jasadnya itu tubuhnya diem, tapi pikirannya nang dindi. Syekhana Khalil Bangkalan itu, Allahu Akbar, gurunya sembahyang. Syekh Khalil kecil, ya kayak anak-anak ini. Oh, gurunya kayak aneh khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Khalil Bangkalan ngakak-ngakak, ketawa-ketawa, kakak. Itu gurunya sing ngajar sapa ya. Salam begitu salam setelah. Siapa yang ketawa tadi? Syekh Khalil, orangnya wali min auliyaillah. Ya. Masih kecil itu, tarbiyahnya bagus. Saya Kiai katanya. Apa kon guyu-guyu? Kenapa kamu ketawa-ketawa? Lah ya apa gak ketawa Kiai? Sampean sholat di atas sampean itu ada tumpeng muter. Jadi Kiai ini iya, aku cilak mari sembahyang ya undangan nih. Gara-gara apa ono undangan, ngerti perkataan nang ndukur. Luar biasa. Cek diri sendiri, cek sudah layak apa belum. Tahan, sabar. Memang semuanya kuncinya sabar, hadirin. Ditekan, sabar. Jangan sampai ngelono wong, jangan sampai ngurusi wong, jangan. Wa uyubil walitakrir anfusina biha lil'i'tiraf walita'arruf 'alaiha linanal tadhhir. Cek kondisinya, oh aku ini sombong mungkin ya. Karena begini. Ya opo biar enggak sombong ini. Nah, cari kuncinya, cari caranya. Ya, linanal tadhhir, supaya kita memperoleh penyucian daripada sifat tersebut. Wala takun ayyaban fa'ab'adun nas. Maka paling jauhnya orang daripada ta'yib, mencela orang lain. Paling jauhnya orang yang dari sifat mencela orang lain, dan paling dekatnya daripada penyucian daripada dosa adalah siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud naik apa namanya? Naik pohon kelapa. Ketaan sikile, ketaan betisnya. Guyu Siti Aisyah. Jadi iku betisnya itu, kakinya itu. Tahu. Rasulullah SAW. Ya Aisyah, kalau ucapanmu ini dimasukkan ke lautan, maka itu lautan pasti akan berubah. Padahal cuma ngomong-ngomong tok. Pasti akan berubah. Pada lautan loh ya hadirin. Telepon nang cingkir ngono sik masuk iki lautan berubah.
saking besarnya itu ucapan. Sampai saking ibaratnya ya tanda kutip limbahnya omongan tersebut. Kotornya omongan tersebut sampai merubah. Ada orang kafir, orang Yahudi, orang kafir jalan ngeliat Rasulullah, "Assam alaik ya Muhammad." Itu assalamu alaik ya. Assam alaik ya Muhammad. Ini Rasulullah SAW melakukan Siti Aisyah. Siti Aisyah inilah, ya, antum tahu sendiri perempuannya apa ya. Wah, ngomong siji balasannya songo. Itu perempuan ya, maklum kalau misalnya di kita misalnya ditanya, "Mas, garam entek," misalnya, kan salah jawab, resiko hadirin. Resiko, temen resiko. Ya sik durung tukune tutup. Lho, ya ndak ada garam aja mangan lodeh, aja mangan kabeh menu disebut. Kabeh disebut, apa wae disebut. Satu ucapan lu rentetan ya. Ya memang gitu. Mau apa lagi sudah. Memang perempuan gitu dan itu memang ya kalau nggak ada mereka nggak akan indah dunia ini gitu, Rek. Ya. Nggak akan indah dunia ini. Makanya Allah ciptakan Siti Hawa, Nabi Adam itu mlebu surga rek. Kan iki sak dunia. Ini kita masih di dunia. Nabi Adam itu nang surga, kari leye-leye tok. Enggak ngapa-ngapain, santet tok. Tapi ya kesepen. Perlu perempuan. Diciptakanlah Siti Hawa. Ya, mudah-mudahan sing durung kawin ilang cepet payu lho. Iku supaya banter padahal wis kawin lagi. Kepengin modele. Wah kata. Assalamualaikum ya Rasul ya Muhammad kata. Siti Aisyah ndelok. Lho, waalaikumsalam wal maut. Wah kabeh disebut elek-elek. Gara-gara cuma assalamualaikum racun untuk Muhammad. Kematian untuk Muhammad. Rasulullah ndelok Siti Aisyah, cek akeh balasane. Ditegur, "Hei Aisyah, aja akeh-akeh kesel kan." Jawab aja, "Wa'alaik." Selesai. Kamu juga mari. Selesai. Tobo luar biasa. Radhiyallahu anha warḍaha. Wah, kata. Dan sifat yang kedua itu hasid hadirin. Innal hasud qad la yasud. Orang iri itu enggak bakal sukses. Orang iri tahu kenapa kok orang dikatakan sebagian banyak penyakit itu munculnya teko iri. Iri ambek wong diempet dadi penyakit, loro jantung, hipertensi, bahkan asam lambung, macam-macam. Makanya dokter itu mengatakan, ya, penyakit itu paling banyak dari apa? Pikiran. Apa kok pikiran? Kon mikiri wong liya, iri. Ada satu orang punya tetangga, tiap hari ngeliatin tetangga tersebut. Satu kantor lagi, satu perusahaan, satu kerjaan. Yang satu tetangganya ini dapat, yang tetangganya itu dapat promosi, munggah pangkat. Munggah pangkat. Ini ngomong. Kok iso munggah pangkat? Aku kok ya mau munggah pangkat sisan aku. Loh kok iso kok anu kan. Enggak taunya dapat bonus, tambah dadi. Muncul penyakit darah tinggi. Cuman gara-gara mikiri tonggone iku motok. Sampai tonggone kemudian naik lagi promosinya jadi manajer atau jadi apa? Plus stroke. Cuman mikiri wong siji lho rek. Sampai dapat bonus berangkat haji, jantung. Tonggone mau mulai haji sebelah omahe ku mau tahlilan. Ya perkara ya gara-gara iri ku mau. Gara-gara iri ku mau. Panas hati dadi apa? Dadi ngerusak jero. Ya. Aslih lanallahu ma fasad batin ar-ruh wa zahir al-jasad. Mudah-mudahan yang elek-elek, zahir batin semuanya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, zahir batin semuanya.
dari penyakit zahir batin, penyakit-penyakit yang nampak, penyakit-penyakit yang tidak nampak, penyakit hati. Ya. Wala takun aiban wala taku hasidan mustathqilan ni'matan min ni'amillahi ta'ala ala ahad min khalqillah. Merasa berat atas suatu nikmat yang Allah berikan nikmat tersebut kepada orang lain. Orang lain dapat nikmat, kamu yang berat. Kok iku oleh, kok kurang ajar. Lu kurang ajar sapa kurang ajar? Hah? Kurang ajar yang beri, kurang ajar yang memberi nikmat. Lu kok protes? Allah yang punya, Allah yang memberikan nikmat, kamu protes? Gak bisa, hadirin. Protesmu itu malah menyusahkan kamu. Ya. Ingat, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada orang lain itu zahiran wa batinan ala ahad illa wa huwa murid lidzalik. Karena memang itu keinginan Allah. Sampai ada meme ya, ucapan-ucapan kayak gitu. Ya. Jangan engkau itu iri kepada orang yang diberi oleh Allah nikmat karena kamu sesungguhnya tidak tahu apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia alami. Ana wong kepengin sugih karena kancane sugih, ngajar kok sukses arek kowe ngene ngono. Enggak taunya apa? Dia tiap malam, tiap hari kerja, doa, minta sama Allah. Lah kon berbengi cangkruk, gaplekan, turu, enggak tangi-tangi. Terus kepingin sukses kayak koncomu. Kelentur pokoknya ini. Gak bakal bisa. Ya. CS tapi malaikat kan. Fahdar an tugawim iradatullah, hati-hati. Jangan sampai kamu itu menilai-nilai keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan dia karena pantas dan tidak memberikan kamu karena kamu kurang pantas. Makanya kemarin saya katakan asleh, jadikan orang yang pantas. Ya. Durung sugih wis sombong. Nek tambah sugih apa kira-kira? Fir'aun. Lo kan gitu, enggak kaya aja sombongnya minta ampun. Lah begitu kaya, kira-kira ya apa? Apa tambah tawaduk tahu kayak ini? Hah? Pakai logika aja, kira-kira tambah tawadhu orang kayak gini. Gak mungkin lah. Gak mungkin. Belum sukses aja sudah ngolok-ngolok orang. Ya kira-kira nek sukses apa tambah muji wong? Gak mungkin. Lah kalau kepengin disukseskan ya tawadhukan dirimu, sukses. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang sombong tambah remek, tambah direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engko yo nek aku nek sugih insyaallah aku sedekah ngene-ngene. Lho kok sedekah ngenteni sugih? Kok pantes berarti sugih arek. Lah kepengin sugih sedekah sik, ada duit alhamdulillah kasih. Allah akan menilai ini uangnya sedikit aja sedekah. Kalau banyak insya Allah tambah banyak. Sedekah ngenteni sugih, gak bisa. Latihan lah wis ngene latihan sugih ngono rek. Kepengin sugih ta? Latihan sugih. Yang biasa diperbuat oleh orang-orang yang Allah kasih nikmat kekayaan dan lain sebagainya, dia sedekah, dia menyantuni, dia begitu ya. Termasuk ketika zakat, aku itu durung sampai nisab, duit 1 juta. Memang belum sampai nisab. Ya, tapi paling tidak kan bisa berbagi. Gak ngenteni zakat, insyaallah kok zakat teko dhewe, kok dadi dadi apa? Muzaki. Kasih das ya. Allah melihat seperti itu, Allah melihat seperti itu. Kalau kita memang layak pantas dikasih sama Allah. Ya. Aslahnallahumma waj'alna salihin. Ya Allah, pantaskan saya dan jadikan kami orang-orang yang pantas. Saleh itu kepantasan. Makanya itu ada pendapat, ada perkataan yang mengatakan 3 amalan. Yang apa sebenarnya yang tidak terputus-putus. Salah satunya apa? Selain ilmu yuntafa'u bih, waladun salih yad'u lah.
Itu sampai ada yang mengatakan waladun solehullah itu anak yang soleh, anak yang pantas. Yad'u lahu, mendoakan kepada orang tuanya. Nah nek arek sing pantes iku lah arek baik gitu, taat, doa ya Rabb Rabbi fili wali walidi ya Rabbi fili pantes. Lah nek misal sing gak pantes kaya apa? Mabuk, ambek gliyang-gliyang Rabbi fili wali. Kira-kira ya apa iki? Sing ndi sing pantes? Sing ndi sing nyambung? Ya pantas kan. Ya. Mudah-mudahan jadi sing pantas lah. Muliakan, jadilah dermawan sebelum engkau menerima kenikmatan itu semuanya. Jadilah yang baik. Wala ta'addabta wa hassanta dhannak. Kalau engkau, kata Syekhana Al-Himar, jika kamu beradab dan engkau memperbaiki prasangkaanmu, lakana laka baban, maka kamu akan mendapatkan pintu maftuhan yang terbuka ila kulli ni'matin, setiap nikmat, kepada setiap nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba daripada timur dan barat. Kuncinya, ini Syekhul Al-Himar mengatakan, falau ta'addabta, kalau kamu mau beradab dan kamu mau berprasangka baik kepada Allah, termasuk ya Allah, lakana laka baban, maka kamu akan memiliki pintu yang terbuka kepada setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, baik itu di syarq atau al-gharb, baik di barat, baik di timur ataupun di barat. Tafrah bima an'amallahu bih, ya. Dan kamu bahagia dengan apa-apa yang Allah berikan kepada hambanya. Wa tashkuruhu ala dzalik, bersyukur. Ya. Ada orang punya anak, doakan ojo anak orang ajar tak patah ini gua. Doa apa kan ini? Lu punya mobil, oh delok tak kembosi bani. Lho apa kok iki? Bersyukurlah maka kamu dapat. Bersyukurlah maka kamu dapat. Ada yang riwayat ketika Nabi Allah Ibrahim menikahi Siti Hajar, padahal Siti Hajar itu pembantunya Siti Sarah. Kemudian si Siti Hajar memiliki putra, mangkel Siti Sarah. Padahal dulu yang menunjukkan supaya kawin Nabi Ibrahim makan Siti Hajar ya Siti Sarah sing mak comblange lho. Tapi kok dia anak, aku kok dulu dia anak, mangkel Siti Sarah. Kata Siti Sarah, wahai Ibrahim, saya nggak kuat, coba ini bawa pergi sana. Oleh Nabi Allah Ibrahim dibawa kemana? Ke Mekah. Enggak, itu kampung sebelah kira. Mekah itu kan dari Hebron. Dari mana itu? Palestina ya? Atau dari Syam? Dibawa ke Mekah, melewati pirang negara itu. Dibawa ini. Ya. Terus balik Nabi Allah Ibrahim. Sampai akhirnya Nabi Allah Siti Sarah itu merasa bahwasanya selesai dia legowo gitu ya. Legowo apa Ibrahim anakmu begini, Ismail adalah putranya begini. Baru setelah legowo Allah Subhanahu wa taala beri yang namanya putra, Nabi Allah Ishak. Ya kayak gitu. Begitu kita ini legowo, alhamdulillah Allah kasih dia nikmat, ya Allah an'im alayya kadzalik. Ya Allah berikan nikmat juga seperti saya. Rabbil alhamdulillah syukurlah. Atau gue kudu motor. Karena enak kayak gitu. Dulu itu hadirin, saya ingat dulu itu ya. Nek tonggo ini kalau di kampung ini tahun 80-an gitu loh. Itu kalau di tetangga kita itu pada yang punya TV, sing seneng sak kampung hadirin. Temenan niku. Tak kau sing tua-tua iki. Kalau sing aku tua rek ngene iki. Tak kau sing sepuh-sepuh temenan nih, yang 40 tahun ke atas itu. Loh saya itu ingat ketika saya itu belajar di Syekh Umar Baraja, ya, dan putranya saya Ustaz Ahmad Baraja, itu jam 5. Saya ingat sekali. Iku nek jam 5 iku ono film Kesatria Baja Hitam. Sing belalang tempur itu. Itu kalau sudah ngaji jam 5 itu pulang. Gak langsung boleh nang omah. Saya waktu itu masih di Sukodono Gang 5, tembus tutup.
melayu titik iso delok nang omah. Tapi ndak ngumpul kabeh, arek sing ngaji ku ngumpul kabeh cendelo rumah yang ada punya TV itu dibuka blok. Dadi kabeh ku delok kabeh ngumpul. Ya. Terus kalau misalnya ada film apa-apa gitu-gitu, oh seneng ngatiri delok kabeh lu go coplak. Wow, delok nang omah wong dileboni. Pokoknya TV delok. Itu saya inget sekali itu, senengnya sana. Terus saiki TV ini kok gede, kok enak ya, aku TV kok cilik, ngajar, tak doang rusak itu. Kebacut, keterlaluan. Bersyukurlah, maka kamu juga bersyukurlah atas orang tersebut. Kamu akan diberi, selesai. Urusan itu gampang hadirin, sing gawe soro iku nafsu. Sing gawe soro iku ati sing elek. Nek api atine luas-luas, enak-enak. Wajar ono hari wis males aku lihat ini. Akhirnya kamu sebelah tambah ado. Gara-gara cuma satu. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita ini diberi hati yang bersih gitu aja sudah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'arafna على لظى أشرفنا فاكتب علينا توبة واستر لنا الأورات بر الخلان وكل ذي محبة آمين ربي أسمع فضلا وجود منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وآله وصحبه هداد تصي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. Yang ada pertanyaan silahkan. Jadi gini, kalau kuncinya Al-Imam Al-Ghazali, kalau pendapatnya Al-Imam Al-Ghazali, setiap perbuatan buruk itu lawan dengan kebalikannya. Kita iri kepada satu orang dapat nikmat, hati kita ini berat kayak orang nikmat, lawan. Alhamdulillah. Lawannya dengan apa ya? Dengan dirimu sendiri. Kau katakan, alhamdulillah. Memang abot. Wah, kon niku bersyukur, kon niku anu ngelemu gak ikhlas. Memang soro apa ikhlas, orang hatinya berat kok. Ya. Tapi katakan orang itu alhamdulillah, syukurlah dia dapat diberi nikmat, dipercaya Allah, dikasih amanat Allah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Melawan dengan khawatir atau pemikiran yang sebaliknya. Ya. Kalau ada satu orang sombong misalnya, dia sombong bukan orang sombong, dia ada sifat sombong dalam hatinya, lawan dengan apa? Hinakan dirimu, bukan hinakan depan orang lain ya, itu ngawur. Tapi hinakan dirimu. Kau niku sapa ape sombong? Lho kau niku lho sampai dikatakan kamu itu dari air yang menjijikkan, air mani. Ya, gedemu ya gawa hal yang menjijikkan dalam perut, isi perut. Dan ketika kamu mati ya masih jijik. Lah kok iki jijik kok ape sombong. Ya, jadi lawan dengan kebalikan. Itu konsepnya Al-Imam Al-Ghazali, caranya Al-Imam Al-Ghazali. Dalam semua penyakit itu seperti itu. Dalam semua penyakit hati itu seperti itu. Kata Al-Imam Al-Ghazali, kalau orang sakit biasa saja, misalnya ada orang sakit
gula, diabetes misalnya, dikai gula, tambah dadi. Nah, kebalikannya apa? Kebalikan manis adalah pahit. Obatnya pahit. Obatnya pahitan supaya melawan ketimah. Begitu juga ini dohir, apalagi yang batin, ya sama. Jadi lawan dengan kebalikannya. Fadhal yang lain. Ya. Iya. Kapan hari juga ada yang tanya persis seperti itu. Jadi gini, kita ini kalau kepengen baik itu tujuan kita adalah Allah. Dan Allah akan ciptakan hal-hal yang akan menghalangi itu. Artinya menghalangi itu akan menjadi batu kerikil untuk itu. Tujuannya adalah mengetes kita, menguji kita. Al-Quran sudah menjelaskan. Kapan hari sudah saya jelaskan itu. Ya, salah satunya Al-Quran dalam surat Al-Ankabut ayat kedua dan seterusnya itu. Ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah orang itu mengira? Ini Allah ya yang ngomong ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah ayahsiban nas, apakah orang akan mengira? Makhlukku, hambaku akan mengira. Ahasiban nasu ayyutraku, ketika dia akan ditinggalkan, dibiarkan saja ketika mereka mengatakan amanah. Kami beriman, kami mau berbuat baik, kami mau hijrah, kami mau ini istiqomah, kami mau perbuatan baik semuanya. Wahum la yuftanun, apakah mereka dibiarkan saja dan mereka tidak difitnah atau diuji? Allah kemudian mengatakan, walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kami sudah menguji orang-orang terdahulu sebelum mereka. Fala ya'lamanna alladziina shadaqu, maka akan diketahui mana yang benar-benar, wala ya'lamanna al-kadzibin, dan akan diketahui siapa yang pendusta. Benar-benar apa cuman main-main. Itu Allah akan menguji. Salah satunya kalau perbuatan baik, kalau kita memang lillahi ta'ala, memang tujuan kita Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tutup telinga kepada orang-orang yang bahkan mengatakan sok suci dan lain sebagainya. Rasulullah SAW dia mengatakan udkurullah hatta yaqulul munafiquna innakum mura'un. Zikir kepada Allah, selalu zikir, yaitu mengingat Allah, jalannya Allah, apapun ke Allah. Hatta yaqulun, sampai mereka orang-orang munafik, yaqulul munafiquna innakum mura'un, kamu itu sok suci, kamu itu riya, kamu itu pamer, kamu itu begini begitu. Tapi tetap kata Rasulullah SAW, udkurullah, terus zikirlah sampai orang-orang itu mengatakan kamu begini begitu begini, ojo bareken. Ya. Karena yang memberikan pahala kan bukan mereka. Yang memberikan Allah, yang ngasih nikmat ya Allah, yang semuanya tujuan kita Allah. Ngapain kita sampai merubah rencana kita hanya karena omongan orang lain? Maka tetap konsisten saja. Dan kekonsistenan kita, ke istiqomahan, konsistennya kita itu jangan sampai kita nanti menilai orang yang lain gitu aja. Aku iki sedekir saya kon piro sik sakmene wae. Ngawur. Jangan. Tetap kita konsisten, perbaiki diri, selesai. Itu sukses kita di situ nanti. Kalau kita menilai orang lain lagi, ya itu jangan. Insyaallah. Saya dulu sempat
ibaratnya dulu biyen. Biyen. Saya itu dulu itu koleksi majalah Aneka namanya. Jadi isinya itu cover boy, cover girl. Wah senang action. Kadang-kadang saking actionnya nek usume celana 3/4 iku celana dawa nang lemari tak ketok. Engko paling dicewer ambek umikku. Lah apa celana mbok rusak iki. Ya, seperti itu. Waduh, sampai saya itu pernah mau dapat pertukaran pelajar. Waktu itu saya sekolahnya di SMA 8 gitu. Mau pertukaran pelajar ke Perancis. Kok yang subhanallah Allah kasih jalan yang lain. Apa itu? Duduk nang Perancis malah berangkat nang Hadramut. Sebelum berangkat Hadramut itu saya itu kan celanaan terus. Wah, action terus. Berubah pakai sarung. Iku berubah pakai sarung itu istiqomah mulai istiqomah pakai sarung itu sing ngomong wake. Iku mlaku iku aku sampai dijauh. Lho, saya kan sunat ta kon. Ngono no. Lho temenan itu, dua sunat iki saya kan sunat ini. Sampai ada satu orang itu mengatakan, "Alah, paling meneh berubah mana ini?" Orang yang tahu saya mengatakan, "Alah, berubah." Akhirnya omongan tersebut itu malah saya jadikan motivasi. Sampai saya ini nggak berubah-berubah, Sarwanto. Insya Allah mudah-mudahan sampai akhir hayat. Pakaian-pakaian Rasulullah SAW. Tapi aja bawa tiru, kan kerja nang kantor katik sarung. Tadi pemain apa grup biyen niku lak ana yang sarungan nek nyanyi kok apa kuwi? Grup nyanyi. Ada band ya? Hah? 5 minutes. Lah aku biyen yo ngerti ngono kan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah